जय जगन्नाथ पुणी थे आम ओडिया मीडियम क्लासेस को आपण स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा तुम सब इम्पोर्टाट विषयटर ना हूँ एशिया और आफ्रिकार उपनिवेश। एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद केमी एशिया और आफ्रिकार कौ मैंने आसिकी उपनिवेश स्थापन करते एवं किभली साम्राज्य विस्तार कर शासन कले एवं सेठी बहुत वाणिज्य लाभ करते से विषय आज आम ये भिडियो आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे प्रथम कथा पिला माने कौन कहूँ ना उपनिवेशर आक्षरिक अर्थ हूँ विदेशस्थ आवास माने जनकर घर हूँ इंडिया ये है आमर अमेरिका। ताले इंडिया बसत जो मैंने बसति स्थापन करते जो मैंने इंडियार सिटीजेन नागरिक सी जो जाकि अमेरिकार आसिक कौन करे बसति स्थापन करे से से जो टर्मटा कहुए उपनिवेश। कहीं जड़े उपनिवेश करने अलग जगह जीव तार निर्दिष्ट कारण अच्छे कौन ना जिते बड़े गोटे लोक निज देश छाड़ी अन्य देश को आउट उपनिवेश तैयारी करने से कौन कौन लक्ष्य करके प्रथम कथा मन रखता वाणिज्य व्यवसाय उन्नति करने आर्थिक समृद्धि कर साम्राज्य से निजर विस्तार कर धर्म प्रचार कर यही सब जिन हूँ उपनिवेशवादर मुख्य लक्ष्य। से करेंगे कौन ना से वाणिज्य व्यवसाय करेंगे ता जो लाभ आसो सी ऑटोमेटिकली कौटी जीव अमेरिकार जो पैसा से इन्वेस्ट कर जो लाभटा पाइब से पैसा से ऑटोमेटिकली निज कंट्री खर्च कर क्या इंडिया एवं कौन कर ना आर्थिक समृद्धि हम कहार ता निजर निज देशर निज कंट्रीर ता सहित सी रहिले जो तार धीरे धीरे अमेरिका से साम्राज्य विस्तार कला धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार कलापर सी जो धर्म प्रचार करने लगे मनकर मुझे हिंदू मु चाहिए कौन करने हिंदुइज्म फैल जिते लोक मोर हिंदू हे मोप से बेनिफिट हम बुझीपार ना ना। तापर कौन कहूँ उपनिवेशवाद प्रथम कौ मसीह आरंभ होता देख उपनिवेशवाद प्रथम तुम आरंभ होता 16 शताब्दी उपनिवेशवाद से लोक भावुले आम तो एठिकार लोक आम अलग जगह को जावा से जगह ही जाए उपनिवेश स्थापन करिया देखिए आम उपनिवेश स्थापन करि पारछु कि नहीं कारण तुम जदि ये जगह छाड़ी अन्य जगह जीव से उपनिवेश स्थापन करने परमिशन दरकार से कर नहीं सब जिन देखिए जड़े जाए। प्रथम कथा है कौन ना यूरोपीय मैंने आम से बहुत डेभलप थे कौ मैंने यूरोपीय मैंने आम जो ब्रिटिशर्स है पोर्तुगाल है स्पेन है एम सब बहुत माने कौन डेभलप थे सी कौन कले ना यूरोपीय राष्ट्र मैंने पृथ्वीर विभिन्न अंचल निज देशर उपनिवेश मान स्थापन करते कौ मैंने ना यूरोपीय मैंने मन रखता यूरोपीय मैंने कौन करते ना पृथ्वीर विभिन्न अंचल आम इंडियान आज पर्यटन कौटी बाहर जाए कि कि यूरोपियन भाव सेठू आसिकी कौ भाया साम्राज्य आसी भारत में अमेरिकार एशिया विभिन्न जगार चाइना विभिन्न जगार से उपनिवेश स्थापन कले लाभ कौन है ना एशिया और आफ्रिका को मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय उद्देश्य आसी एवं विभिन्न स्थान में वाणिज्य केन्द्र मान खोली एकचाटिया वाणिज्य कारोबार कले से प्रथम आसते वाणिज्य करने आसिक रिक्वेस्ट करते तुम गाँव को जोटे लोक आसो से कौन आसिक तुम गाँव गोटे दुकान खोलदेव कि खोलबनी तुम गाँव में मेलन पड़ो बाहर गाँव लोक आसिक तुम गाँव दुकान पकेबे कौन पाई तुमको प्रथम परमिशन मागे भाई आम तुम गाँव दुकानटा करूँ आमको परमिशन दब कि तुम गाँव जो मैंने मुखिया थे से कह हाँ ठीक अच्छे तो दुकान पका जहाँ लाभ हम गाँ कल्याण 5-10 हज़ार टଙ୍କା दबू बुझीपार ना ना सी प्रथम भाविले कौन रिक्वेस्ट कले दुकान पकेला पर धीरे धीरे लाभ है अधिक लाभ है सी तुम धीरे धीरे से गाँव लोक मान हाथ रखी से परमानेंट हाँपाई चेष्टा कले अधिक आउरी दुकान पकाई चेष्टा कले बुझीपार ना से कथाटी आम आगू गले बुझा कौन कौन सब आगू आगू से कर प्रथम पर्यायर उपनिवेश अष्टादश शताब्दी शेषभाग पर्यंत चली 19 शताब्दी शेष बेलू उपनिवेश स्थापन औपनिवेश प्रतिद्वंदितार पुनरार्थन है 19 शताब्दी विभिन्न देशर विभिन्न स्थान में कौन है देख 19 शताब्दी विभिन्न देश में सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक अवस्था उपनिवेशवादर विकास में सहायक है कौ शताब्दी बेलू 19 शताब्दी बेलू धीरे धीरे प्रथम आसी उपनिवेश कले उपनिवेश एत बढ़ला से देशर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक अवस्था पर कौन कले कंट्रोल कले बुझीपार ना साम्राज्यवादी राष्ट्र मानकर परिस्थितिर फायदा नहीं से कौन करते ना स्वार्थ को सुहाईवा अंचल को जय कले और विजित अंचल उपनिवेश मान स्थापन करते कौ मैंने उपनिवेश जो मैंने आसिक उपनिवेश स्थापन करते बुझीपार मो कथा उपनिवेशवाद एक नूतन पर्याय औपनिवेशिक साम्राज्यवाद 1914 मसीह आरंभ होता प्रथम विश्वयुद्ध मुख्य कारण माने भाव जड़े बाहर
ଦେଶର ଲୋକ ଆସିବ, ଏଠି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଉପନିବେଶ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପନିବେଶ ସେ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସୁହାଇବ। ମୋ କଥା ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସି ତମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପନିବେଶରୁ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍, ଏତେ ଲାଭ ପାଇବ ଯେ ରାଜନୈତିକ କେସ୍ରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେ କରିବ। ଭାବିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଭଳିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ, କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ତ ଆମ ଦେଶର ନୁହନ୍ତି ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଆମର ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କାହିଁକି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାରେ ଉପନିବେଶବାଦ କଲେ। ସେ ତ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ପୃଥିବୀଟା ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୃଥିବୀ। ବୁଝିଲ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଏକ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ। ସରି, ଏଠି ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ମନ୍ଦ, ଭାରତ ନୁହେଁ ଏସିଆ ତ ଆମର ଏସିଆ, ସେମାନେ ହେଲେ ୟୁରୋପ, ଆମେ ହେଲୁ ଏଠି ଏସିଆ। ଭାବ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଉପନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କିଛି ଫାଇଦା ଦେଖିଥିବେ ନା ନାହିଁ? ବିନା ଫାଇଦା ତ ଜମା ଆସିବେନି ସେମାନେ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଯିବ ସୋରୁମ୍ ତ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଲାକୁ, ତମେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବ, ଆଡ଼େ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି କିଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି, ଭିଟୁ ଯିବି ନା କ୍ରୋମା ଯିବି ନା ମୋର କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଟାର ଯେଉଁଟା ଖୋଲିଛି ଏବେ ଜୁଡ଼ିଓ ଯିବି। ତମେ ସବୁ ଖୋଜୁଛ ଯେ ତମକୁ କେଉଁଟା ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଜାଗା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ନା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌଗୋଳିକର ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ୟ ନୂତନ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା। ଏଠି ଆମର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଲେ, ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆସିଲେ। କଲମ୍ବସ୍ ଆସିଲେ, ଆମେରିକାକୁ ଖୋଜିକି ପଳେଇଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଲେ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସ୍ଥଳପଥ ଆଉ ଜଳପଥ ଉଭୟ ପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାତାୟାତ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଆସିବି, ଆମ ଗାଁ ଯଦି କଟକକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାଟା ରହିବ, ମୋତେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଟକରୁ ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୋତେ କଟକ ନ ଆସି କଲିକତା ଯିବାର ଅଛି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତ ମୋତେ କଟକରୁ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ତ ଗମନାଗମନ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଆସିଲା, ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଭୌଗୋଳିକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା କଥା କହି ସେମାନେ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆବିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀ କଲେ, ଏ ଜାଗା ଭଲ ହେଇଛି, ତୁମେ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କର, ଇଏ କର, ନୂତନ ଜିନିଷ ପାଅ ଏବଂ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଲାଭ କର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଯିବା। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ହେଇଥିବ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆସ। ତାପରେ କ'ଣ କଲ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତୁମର ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟର ସୁବିଧା। ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେଠି ଗମନାଗମନ ଯାତାୟାତ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ଲୋକଟି ସେଠିକି ଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେଠି ଯଦି ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ତାକୁ ମିଳିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଭ ଦେବ। ମନେକର ସେଠୁ ଭଲ ମାଛଟି ମିଳିବ, ସେଠୁ ଭଲ ହୀରାଟି ମିଳିବ, ସେଠି ଭଲ ସୁନାଟି ମିଳିବ, ସେଠି ରୂପାଟି ମିଳିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ତା'ର ଦାମ୍ ଅଧିକ, ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଦେଶରେ ବିକିବେ, ଅଧିକ ଆମ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେଠି କେବଳ ମାଟି ପାଇଁ ଯିବେ, ମାଟିର ଲାଭ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ମାଟି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ନା ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଣି ନାହିଁ? ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ଲାଭଜନକ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବ। ଯଥା କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଏକରୁ ପାଉଥିଲେ ସୁବିଧାରେ, ନା ଯେମିତି ହେଲା ମସଲା ହେଉ, ଚାହା, କାର୍ପାସ, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଚିନାମାଟିର ପାତ୍ର, ଇବୋନି କାଠ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଇବୋନି କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖଟ ଫଟ ଆସବାବପତ୍ର କରନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ିବୁଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ନା ନାହିଁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ସିଏ କିଣିଲେ ସୁନା, ହୀରା, ତମ୍ବା, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ, ହାତୀଦନ୍ତ, ରବର, ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଇଗଲେ କେଉଁଠୁ? ତୁମର ୟୁରୋପରୁ ପାଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ୟୁରୋପ କହୁଛି ତୁମର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ। ଆମର ଏଠୁ ପାଇଗଲେ କ'ଣ? ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ପାଇଗଲେ କ'ଣ? ମସଲା, ଚାହା, କାର୍ପାସ, ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦେଶକୁ ନେଲେ ଆମ ଦେଶର ତ ବିକାଶ ହେବ, ଏ ଦେଶର ବିକାଶ ନ ହେବ, ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିବେଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗେ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବେ।
आम कंट्री कंचामाल रूपे नहीं से निज कंट्री को डेभलप करेंगे आम कंट्री लोक मानू से दादन श्रमिक पर खटेबे बहुत कम मूल्य बुझीपार ना नहीं आउ गोटे कम सब बड़ कौन था जान यूरोपीय दास व्यवसायी मैंने प्रत्येक मसरे बहु संख्यक आफ्रिका को दास भाव में कौटी रप्तानी करते आमेरिका रप्तानी करते कहीं ना से आमेरिकार लोक कम रोते एम दास मैंने तुम जानते ना जो आमर ह्यूमान ट्राफिकिंग मन होता दासत्व हेल्ले कौन ना एमाने कौन करेंगे ना मुझे कम करी मोर दुईटा लोक दरकार से लोक आसवे कौटू आफ्रिकार कहीं आसवे ना से घर को जापर कम पैसा मोर जिते मो घर कम ठूँ आरंभ कर जिते कम मोर निजर कम करा कथा मुझे द्वारा तुलेबी बड़ बड़ फैक्ट्री हो 200-500 लोक दरकार तेणु सेठिकार तो लोक मैंने कम पैसा खटबे एठिकार लोक मान गोटे फिक्स रेट कर दि जाए जे तू $20,000 नबू कि $5,000 नबू कि $10,000 नबू कि डॉलर आम जमी रुपी नहीं पठे दि जाए कौटी आमेरिका को पठे दि जाए से लोक ये पैसा नहीं आमेरिका को गलापर तार निजस्व सत्ता हर बसे कारण सी किणा है लोक से किणा हमें आम जब वस्त्र किणला मुझे सार्टा पिंधि ताने ये वस्त्रटा मोर ये मोर अधिकार अच्छे मुझे सफा करे नाचे कूदे चिरे फाड़े से लोक मानकर निजर स्वाधीनता हरा होता से दासत्व सब बंद कर दिगला बुझीपार ना बुझीपार तापर कौन कहते पर्तुगाल स्पेन हलांड फ्रांस प्रभृति यूरोपीय राष्ट्रगण एशिया और आफ्रिकार लाभजनक व्यवसाय द्वारा आकर्षित होई सेठारे उपनिवेश मान स्थापन पर तीव्र प्रतिद्वंदिता लगी पड़े से जो देखिले अरे अरे ये तो बढ़िया जगह एशिया आमर आफ्रिका तो बढ़िया जगह ह्यूमान ट्राफिकिंग मिल जाऊँगी लोक सस्तार मिल जाती कम करने सुना रूपा हीरा तंबा मूल्यवान काठ हाथीदांत रबर ये तो सब अति सुंदर मूल्य मिलूँ अल्प अल्प पैसा देले से तो मूर्ख से जानी ना से तो चाष मुख्य व्यवसाय था चाष करके चलुले निरीह लोक थे तेणु आम यहाँ जमी चाहबा नचेई पारिबा से कौन कले ना एम जो मैंने डेभलप स्टेट गुड़ाक थे पर्तुगाल हो स्पेन हो हलांड हो फ्रांस हो एमाने कौन कले ना भितर प्रतिद्वंद्विता किए जाए से बड़ निजर बड़ बड़ उपनिवेश स्थापन कर मोर ए स्पेन कह मोर एशिया ये बाट सी आसिक पर्तुगाल कह मुझे जगह मोर कटक भुवनेश्वर ये मोर रखी आउ जड़े आसिक कह ना मोर बालेश्वर भाई सेकर साइटा मोर तैयार कर तेणु जी जिते जगह पार कौन अख्तियार कर निज कंट्रोल रख बुझीपार ना यही पूरा प्रतिद्वंदिता भितर लगिला जिते लगिला यार फल कौन है ये है द्वितीय लाभजनक विषय तृतीय कथा कौन है ना शिल्प विप्लव शिल्प डेभलपमेंट करागला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है कौन ना अष्टादश शताब्दी प्रथम भाग विंश शताब्दी पर्यंत अनेक नूतन जंत्र उद्भावन है से जंत्र साहाଯ୍य कल कारखाना मानक अल्प श्रम और समय विनिमय दैनंदिन व्यवहृत द्रव्य मान उत्पादन वृद्धि जो मनुष्य जीवन यापन में परिवर्तन घटला यह शिल्प विप्लव कहगला तमें पिले मैंने गोटे कथा चिंता कर जे आम जो पढ़ला बेले तुम्हें जो पढ़ला बेले तुम बापा स्कूल पचार जदि 100 पिला पढ़ुले गोटे पिला साइकेल नहीं जाऊला एबे जदि स्कूल को तुम जीव 100टा पिला पढ़ला बेले से गोटे पिला साइकेल नहीं जाऊँ आउ 99 पिला गाड़ी में जाऊे ता माने एजिकली जो गाड़ी पलि आसला जो 4 चकिया वाहन पलैला बस पलैला ये सब जिन कौटू उन्नत जंत्रपाति आसला कौटू शिल्प विप्लव ना शिल्प विप्लव हबारू एत सब जिन संभव पर हो पारे ना ना तेणु शिल्प विप्लव हवा द्वारा धीरे 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 मनुष्य धीरे धीरे केते सुविधा है आम ये बहुत मुझे तुमको ये पढ़ाऊे पाठ केमी लैपटॉप माध्यम मुझे तुमको पाठ पढ़े पार्छ ना आगुरी कौन तुम एमती घरे बस पाठ पढ़ी पार्थ कि ये जिनटा होती कहीं सुविधा है कौन शिल्प विप्लव बुझीपार ना तुम ना घरे बसल मोर डाउट अच्छी सर्च कल ओडिया मीडियम क्लासेस सर्च कल सब जिन पढ़ल बुझल अरे बोल केते सुविधा है तुम बेले जो बापा माँ मैंने पढ़ुते से सुविधा पाते से सार पाखु जावा पड़ता बुझे ना नहीं तापर कौन है ना शिल्प विप्लव फल विभिन्न जिनसर उत्पादन वृद्धि पाला आजिकल प्रचुर आजिकल पूर्व लोक मैंने सब जिन आवेलेबल था लोक मैंने केवल धोती पिंधुले देहरे कपड़ा नाला एवं पेंट सार्ट शीत दिन आसला मुंडे टोपी जैकेट ट्राउजर बुट शू केते जिन पिंधुच ना ना तापर निज देशर चाहिदाठार उत्पादित द्रव्यर परिमाण अधिक होबारु और स्वल्प मजूरी जो अधिकांश लोक क्रय कर क्षमता दुर्बल थिबारु अधिक उत्पादित द्रव्यर विक्रय देश बाहर बजार आवश्यकता पड़ेगा तापर एमाने सब कौन कला ना निज निज एरिया तो शिल्प विप्लव करके नुआ जिन कले कंचामाल कौटू आसो लोक कौटू आसवे कम करने निज देश तो से लोक ना कम करने स्वल्प मजूरी अधिक लोक को क्रय करने संभव नाला तेणु से कौन कले ना एशिया और आफ्रिकार कौन है लोक नवा आरंभ कले बुझीपार ना ना से देखले कौन ना तांकर कंचामाल गुड़िक कौटी जीव एकरू उठिब तापर सेठारे उत्पादित द्रव्यर परिमाण और कौन परिवर्तन
ହୋଇନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉନଥିଲା। ଫଳରେ ବିନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କିଣିଲା, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଟ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ବିକିଲା ବେଳୁ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଲାନି। କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ମାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ହେଉ କି ମୁଁ କହିବି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ହେଉ, ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି 10-12 ହଳ ତିଆରି କଲି, ଆକୁ ବିକିବି କେଉଁଠି? ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବିକିବି କେଉଁଠି? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକିବି। ସେଥିପୁଣି ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ମୋ ଭାଗରୁ କିଣିଲେ ହେବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ମୋର ବଡ଼ ବଜାର ଦରକାର। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ମୋର ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଦରକାର, ସେଠି ମୋ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା କାହା ଉପରେ? ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆହୁରି କ'ଣ କଲେ ଶୁଣୁନ? ନା ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, କୋଇଲା, ଲୁହା, ଟିଣ, ସୁନା, ତମ୍ବା, ତୈଳ ପ୍ରଭୃତି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଘେନିକି ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଭାବ, ଆମ କଞ୍ଚାମାଲ, ଆମ ଜିନିଷ, ଆମ ମାଟେରିଆଲ ଆମକୁ ଅଧିକା ପଇସାରେ ବିକିବି। ଏତେ ଚୁତିଆ ସେମାନେ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଯିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମରି ଜିନିଷ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମର ଏଠୁ ନେଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର କାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ନ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆଣିକି କେଉଁଠି ବିକିଲେ? ଆମକୁ ବିକିଲେ। ମାନେ ଆମରି ଧନକୁ କେମିତି ଭାବ ବୁଲେଇକି ଆମକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କେଉଁ ଭଳିଆ ହାରାମିର ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କେତେ ଦିମାଗ ସେତେବେଳେ ସେ ଲଗାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲାକୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଥିଲୁ, ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ହେବାକୁ ରାଜି ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗୁଲାମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ମନୋବଳ ଅସନ୍ତା। ତୁ ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାପନ କରି ତୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଟା, ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଆସି ତୁ ଏଠି ଆସି କ'ଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବୁ? ତୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ତୋ କାମ ହେଲା ତୁ ଏଠି ଜିନିଷ ବିକୁ, ଆମ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନେଉଛୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ରେଟ୍ ତେ ନା। ଆଉଟା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ସିଏ କଲେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ? ନା ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି କଲେ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚାମାଲଟା ସେ ନେବେ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବେ କି? ମୁଣ୍ଡେଇକି ତ ନେବେନି। ନେବେ କେମିତି? ନା ପରିବହନ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ନା ବାଷ୍ପୀୟ ଜାହାଜର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଜଳପଥରେ ଏସୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ କରିବା ସହଜ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ, ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ରପ୍ତାନି ଓ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ସେସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ହେଲା। କାହାକୁ? ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ତମେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ? ନା ଦ ନ୍ୟୁ କମେନ୍ ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନ୍ୟୁ କମେନ୍। ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଆକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କଲେ। 1814 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍ ବାଷ୍ପଚାଳିତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କଲେ। 1830 ମସିହାରେ ରକେଟ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡ଼ି ଲିଭରପୁଲ୍ ଠାରୁ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ 1838 ମସିହାରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ମାନେ ଇଏ 1769 ମସିହାରୁ 1838 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଚାଳିତ ଜାହାଜ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନେ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନ୍, ନ୍ୟୁ କମେନ୍, ଏମାନେ ନାଁ ସବୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡ଼ି ତା ନାଁ ହେଉଛି ରକେଟ୍। କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା? ନା ଲିଭରପୁଲ୍ ଠାରୁ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖ। କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ। ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ଆମ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଥିଲେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାର୍ଶିକ ମିଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳକାରଖାନାମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଏ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ। ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ କାହାର ଥିଲା? ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଶରେ, ମହାଦେଶରେ। କିଏ? ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା। କ'ଣ? ନା ଆଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ରାଜା ହେଇକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଙ୍କର ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ କରିକି ରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା, ସିଏ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଖଣ୍ଡା, ତରୁଆଲ, ଛୁରୀ, ଫାର୍ସା, ବର୍ଷା ଏଇସବୁଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆଇଲେ, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ତୀର ମାରିବି, ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ମୁଁ ତୀର ମାରିବି, ସିଏ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ମାରିବେ, ମୋ କାମ ଖତମ। ତେଣୁ ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ହରେଇ ଦେଇକି ସେଠି କ'ଣ କଲେ? ଶାସନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜାଗା ଆଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଠି ସେ ଉପନିବେଶ ଆରାମସେ କଲେ। ସେଠିକାର ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ଆରାମସେ ଉଠେଇଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁଠି ପଠେଇଲେ? ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠେଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ ଅଧିକ, ଲୋକବଳ ସୈନ୍ୟରେ କମ୍ ଥିଲେ।
କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି କାହାକୁ ମୁଁ ମୋର କଟକରେ କିଛି ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖି କାମ କରଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛି 10,000 15,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମୋରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଲୋକ ଆସିବ କହିବ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇ 10,000 କାହିଁ ଖଟୁଛ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଭଲ ପୋଷାକ ଦେବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି ମନେ ଆଇଲା କାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହୁ 10,000 ଚାଲ ତୁମ କାମ କରିବା ସିଏ ନେଇଗଲେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବ ଇଏ ତ ଆମେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇକି ସେଠି ଦାଦନ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବେ ୱାନ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ତ ତୁମେ ଦାସ ଧୋଇକି ରହିବ ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତ ମାରିକି ମୁହଁ ପଠେଇଦେବେ ତୁମର ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତିକି କରୁନଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସୁବିଧା ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅଧିକ କ'ଣ ହେଲେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି କେତେକ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ ଉପନିବେଶସ୍ଥ ଅନୁନ୍ନତ ଅଧିବାସୀ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତ କରିବା ଉଚ୍ଚତର ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଗଣ ଅନୁନ୍ନତ ଓ ଅନଗ୍ରସର ମଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ୟୁରୋପୀୟମାନ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ଉପନିବେଶମାନେ ସ୍ଥାପନ ସବୁ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଆଗକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଯାଉ ସିଏ ତ କହିବେ ତ ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତୁମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲ ବୋଲି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ଦେଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସାମରିକ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେଠିକାର ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଆଉ କିଛିଟା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ହଁ ଓକେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଣି କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ କାରିଗର ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲେନି ସେତେବେଳେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ ହାତରେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚରଖ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଲୁଗା ବୁଣିଲେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବୁଣୁଥିଲେ ଆଉ 2-4 ଜଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ମେସିନ୍ ତେଣୁ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଏକାଥରକେ 500 1000 2000 ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିକି ଗଦାଲା ତୁମେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗଦା ହେଇଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତୁମେ ସେଇଟା କିଣୁଛ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ହାତ ତିଆରି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେବ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁମେ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ କରିବ କ'ଣ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଥିରେ ତ ଆମ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟୁନି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଏବେ ଗଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ନେଇ 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ସାର୍ଟ ଏଇଆକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇନା ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କାରଣ ସେଠିକାର ଜିନିଷ ଅଲଗା ତେଣୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଟଙ୍କା 300 ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁ ନ ଆଣି ପିନ୍ଧିବି ତାପରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ହେଉଛି ଆମ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଙ୍କର ଚାହିଦା ଆସୁଛି ଯଦି ତୁମର ଏତେ ଚାହିଦା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଆମ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିବା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲେ ତେଣୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଲେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ନେଇଗଲେ କାମ କରାଇଲେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାହାର ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିଗଲା ନା ନାହିଁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଦନ ଭଳିଆ ଖଟେଇଲେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡେଭଲପ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଭକୁଆ ଭଳିଆ ସେମିତି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଆମର ଇଏ ତ ଗଲା ଆଫ୍ରିକା କଥା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି କେମିତି ଆଫ୍ରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କଲେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ
इम्पोर्टाट आज डिस्कसन कले कौन ना मेन पॉइंट कौन कौन से आते यातायात हो कि तुम जंत्र ये हो कि तुम अन्य जेकोसी जिनस आम जो डिस्कसन कले कहीं एशिया और आफ्रिका से मन है जे ये आम उपनिवेश मैंने स्थापन करा धर्म संस्कृति प्रचार करवा ना ना सेठिकार सस्तार लोक बल मिल दासत्व लोक मिल जावा ना ना से जो बड़ मार्केट हम से आम यातायात गमनागमन असुविधा होता यही सब जिनस ठीक अच्छे तेणु ये आम जानले कौन पर यूरोपीय मैंने प्रथम उपनिवेश स्थापन करने कथा चिंता कले तापर नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करें एशिया उपनिवेश एशिया कहले भारत कथा बुझाए एशियार किए आम तो सब बड़ राष्ट्र हूँ चीन तापर हूँ भारत आउ तेणु एशिया कथा कहला मैंने भारत में केमी आसी उपनिवेश स्थापन करेंगे केमी आम उपर शासन करेंगे से विषय आम डिस्कसन करा नेक्स्ट वीडियो से आमको विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।